ادب کے پروانوں کی خدمت میں شفیقاتی تعداد، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان، جو نہایت رحم والا ہے بڑا ہی مہربان۔ یقیناً اہل بس و کلیان مبارکباد کے قابل ہے آج، اس لیے کہ اس سرزمین پر کئی گلہن مشاعرے منعقد ہوئے، اس میں آج کا یہ مشاعرہ منفرد مشاعرہ ہے، اور یہ ڈھانٹے مارتا ہوا مجمع ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء اکرام کی آمد، شاعر خلیج محترم جلیل نظامی صاحب کی صدارت، ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کی اس عظیم شخصیت کی اس مشاعرے میں شرکت، ان تمام باتوں کو دیکھا جائے تو یہ زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ عجب پرکیف محفل ہے، نظارے داد دیتے ہیں۔ عجب پرکیف محفل ہے، نظارے داد دیتے ہیں، فلک سے چاند تارے بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ بابا چودھری عبدالرزاق بابا چودھری صاحب قابل مبارکباد، انہوں نے آج بس و کلیان کی سرزمین پر اپنی تہذیب کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، اپنی مادری زبان کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس مشاعرے کا انعقاد کیا۔ عبدالرزاق بابا چودھری محتاج تعارف نہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہے، آنے والے دنوں میں آپ کے سیاسی قائد بن کر ابھریں گے، ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ آپ نے جب چاہا ہے، جیسے چاہا ہے ویسے کر دکھایا ہے، اس بات کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جسے چاہتے ہیں اسے آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ بابا چودھری صاحب کو اپنی محبتوں سے نوازیں گے اور اپنے ایک سیاسی قائد کے طور پر انہیں ایک منزل عطا کریں گے۔ کوششیں جاری ہیں، آپ لوگوں کا اگر ساتھ ہو تو یقیناً بابا چودھری ایک دن آپ کے سامنے آپ کے ایم ایل اے بن کر آئیں گے اور اپنے خدمات انجام دیں گے۔ جو انسان بغیر عہدے کے خدمت کرتا ہو، اسے اگر عہدہ مل جائے تو یقیناً وہ بہت بڑا خدمت گزار ثابت ہوگا۔ ہاسپٹل کے ذریعے خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کووڈ-19 میں علاج کے ذریعے مدد کرنا، یہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ بابا چودھری کے اندر ایک سیاسی قائد ہے جو آپ لوگوں کی محبتوں کا اسے انتظار ہے۔ آپ محبتوں سے نوازیں گے تو یقیناً بابا چودھری آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں گے۔ پرزور انداز ہے بابا چودھری صاحب کی یہ تعلیم ہے۔ چلیے مشاعرے کی طرف کر چلتے ہیں۔ مشاعرے ہماری تہذیب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انہی مشاعروں کے ذریعے شعراء اکرام نے اپنے خون جگر کو سیاہی بنا کر سفید کرتاس پر اس خون کو بکھیرا، وہ خون لفظوں کی شکل اختیار کر کے شعر کی شکل میں جب سامعین کی سماعتوں تک پہنچا تو دنیا میں انقلابات برپا ہوئے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ گواہ ہے کہ شعراء اکرام نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اور آج بھی شعراء اکرام جب جہاں جیسی جس طریقے کی ضرورت عوام کو محسوس ہوئی، معاشرے کو محسوس ہوئی، ماحول کو محسوس ہوئی، ان تمام چیزوں کی ترجمانی کر کے بیداری کا ثبوت پیش کیا ہے شعراء اکرام نے۔ آج بابا چودھری نے اس شہنشین پر ان معروف اور معتبر
बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शोरा को इकट्ठा किया है। अभी आपके सामने इनकी फिक्र का नतीजा आपकी समातों तक पहुंचेगा तो यकीनन आपकी समातें और आपके जहन रोशन और मुनव्वर हो जाएंगे। उर्दू जबान मोहब्बतों की जबान है, उर्दू जबान चाहतों की जबान है, उर्दू जबान शराफत की जबान है। उर्दू जबान ने सिर्फ और सिर्फ प्यार का, इश्क का पैगाम दिया है। हाँ, जब जब जरूरत महसूस हुई तब तब फैलती हुई बदउनवानियों के खिलाफ शोरा इकराम ने, कलमकारों ने अपने कलम को जुम्बिश दिया है। आज का ये मुशायरा सिर्फ तारीखी मुशायरा नहीं बल्कि बसो कल्याण की तारीख में तारीख साज मुशायरा साबित होगा और आप लोग जो है अपनी मोहब्बतों के साथ शोरा इकराम से जुड़कर इस मुशायरे को तारीख साज मुशायरा बनाएंगे, मुझे यकीन है। आइए अब चलते हैं मुशायरे की तरफ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम नहीं कर रूपिया के मिसदाक आज शोरा इकराम अपना कलाम पेश करेंगे। जादे फन में भी कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, दिलावर फिगार ने कहा कि जादे फन में भी कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, घुट के रह जाता है फनकार अमर होने तक। लाख इकबाल रहे फिक्र में उठे लेकिन रास्ता भूल गए खत्म सफर होने तक। फैज का रंग भी अशार में आ सकता है, उंगलियां साथ तो दे खून में तर होने तक। दिले शायर पे भी वैसी ही गुजरती है फिगार जैसे कतरे पे गुजरती है गोहर होने तक। तो आइए हज़रात, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वक्त अपनी तेज रफ्तारी का सबूत देते हुए आगे बढ़ रहा है। अब सबसे पहले मैं उस शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं जो शायर आपकी सरजमीन पर कई मुशायरे मुनक्किद किए, सिर्फ शायरी ही नहीं की बल्कि मुशायरे मुनक्किद किए और कई शोरा को आपसे मुतारुफ करवाया। और बिलखुसूस बसवा उत्सव के मौके पर जो उन्होंने मेहनतें करके मुशायरे मुनक्किद किए हैं उसका मैं भी जो है अक्सर मकबूल चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी मुराद है जनाब मुकीम बाग साहब। मुकीम बाग साहब मोहताज तारुफ इसलिए नहीं है कि बसो कल्याण की उर्दू का नाम किसी के सामने आता है कि बसो कल्याण में उर्दू का क्या हाल है तो सबसे पहले मुकीम बाग का नाम सबकी जबान पे आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी खुशबख्ती है कि आपके दरमियान एक मुकीम बाग जैसा खिदमत गुजार भी मौजूद है। मैं जनाब मुकीम बाग से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। आप पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें पूरे तालियों की गूंज के साथ जनाब मुकीम बाग का। न चैन घर में न बाहर सुकून है मुझको, अजीब दिल की ये उलझन है क्या किया जाए, अजीब दिल की ये उलझन है क्या किया जाए। जनाब मुकीम बाग साहब, मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ इसलिए कि हर इंसान के साथ ये तमाम वाक़ियात पेश आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकीम बाग साहब के साथ ही पेश आए, इसलिए कि जो इंसान काम करने निकलता है तो उसके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं, जो काम नहीं करता वो दुश्मन हो जाता है। जिंदगी का अजब फसाना है, जिंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। जिंदगी का अजब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। अरे कितना मुश्किल है, कोई क्या जाने, आग से आग को बुझाना है। आग से आग बुझती नहीं है लेकिन इंसान कोशिश करता है कि आग से आग को बुझाया जाए। ये कर्म था, एक एहसास था जो मुकीम बाग साहब जो है आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए अब मैं एक ऐसे शायर को दावत